Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha wa Yasin biniyah Allah yaghfir dzunubana wa yassir uyubana yughfir muslimin wa yarhamul mu'minin wa yaqdi hajatana wal akhirah wa anna Allah yaj'al hadzal masjid ma'muran bil khair wa uluman nafi'ah ta'alaina futuhal arifin wa fahman nabiyyin sallallahu alaihi wasallam wa anna Allah yahtimu lana bil husna ba'da tulal umri fi ta'atil lutuf afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya ilal azqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن ولا تغني عني شفاعته شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون.
وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لطمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجون ومن نؤمره ننكثه بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم ربنا تقبل والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى مقاصد ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصد ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم سيدنا واغفر لنا مضى سيالك اللهم صل وسلم وعلى آله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق وإن العبد لا يبلغ بحسن خلق درجة صاحب الصلاة والصيام وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا وقال ابن المبارك عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى حسن الخلق yaitu bastul wajhi wa bazul ma'ruf wa kaful adza wa qala al-imam al-Ghazali nafa'allahu bihi husnul khuluqi hay'atun
rasihatun fin nafsi tasduru anha al-afalul jamilah bisuhulah. Wallahu a'lam. Bismillah. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, di mana bulan Sya'ban kita mengawali dan malam Lailatul Jum'ah, dan kita berada bainal isa'aini, antara maghrib dan isya. Inilah tempat dan saat yang sangat mulia Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini merupakan suatu amal yang mendatangkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan seluruh daripada hajat kita. Allah lindungi, Allah jaga, Allah pelihara dari segala macam bala penyakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga memelihara kita istiqamah di dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya malam hari ini masih mengingat, saya tidak ajukan dengan pertanyaan untuk mengingat pelajaran taklim pada saat yang lalu. Saya yakin sudah lupa. Dan akan memudahkan bagi kita memahami tentang ini, yaitu memasuki kepada bagian yang kedua dari yang ketiga. Maksudnya apa bagian yang kedua dari yang ketiga? Sabar dibagi 4. Nah yang ketiga, kita bersabar indal makarih. Pada waktu saat kita mengalami saat yang sulit, saat yang tidak disukai. Dan ini akan terbentuk yang namanya akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu terbentuknya dengan apa? Yaitu dengan kita memerangi kita punya hawa nafsu. Ini yang keempat, pembentukan husnul khuluq. Masya Allah, dia akhlaknya bagus banget. Kenapa? Dia memaafin orang yang tidak berbuat salah. Lah itu bukan akhlak namanya. Ya. Dia mau orang yang baik, dia dekat banget sama si fulan yang baik. Itu bukan dikatakan tuh akhlak. Indal makarih. Makarih sesuatu hal yang tidak disukai, ada 2 bagian lagi, dibagi 2. Memang itu datangnya min indillah, min kibalillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya datangnya ini sesuatu hal yang kita tidak sukai bila wisasatin kal amrad, sebagaimana sakit. Cuman anehnya nih kita, kalau seumpamanya kita sakit karena benturan dari orang lain, kita anggap itu adalah penyakit dengan sabab memang seseorang. Kadang-kadang kita lupa, memang Allah datangkan itu penyakit melalui benturan dari orang lain. Tapi berapa banyak penyakit itu disebabkan karena perbuatan kita sendiri. Contoh, dikarenakan kita makan, berbuat sesuatu dengan cara yang tidak benar dan tidak baik, makan yang haram, makan yang beracun, makan ini, akhirnya kesehatan kita keganggu. Kita sakit karena sebab kita. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saya enggak ngulangi lagi, termasuk seseorang itu Allah Subhanahu wa taala beri luas rezeki, sempit rezeki. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang datangnya min kibalin nas atau min kabil khalqi. Bagaimana caranya? Seseorang itu mengganggu tentang keselamatan diri kita, harta kita atau nama baik kita, yang kita jadi sakit, yang kita jadi ini sulit, yang kita ini jadi tidak menyenangkan, karena dia mengancam daripada keselamatan jiwa kita, atau dia merampas hak kita, harta kita atau nama baik kita. Lantas bagaimana? Sezolim, sejahat apapun orang lain kepada kita, kita hadapi dengan akhlak husnul khuluq. Bagaimana caranya? Bikafin nafsi an bughdil mu'dhi. Kita jaga diri kita ini jangan sampai kita benci terhadap orang yang nyakiti. Sebab berapa banyak nanti berikutnya jalur-jalur kebaikan yang menyebabkan kita diangkat derajatnya nanti yaumil qiyamah berkat orang yang zalim itu. Ya.
Kalau seandainya kita berbuat baik, memberikan kebaikan daripada seseorang, dua orang, yang satu ini dekat dengan kita, yang satu jauh dengan kita, dalam arti dia ganggu kita, itu pahalanya lebih besar sama yang ganggu kita. Ya, itu lebih besar. Kalau mau baik ya boleh jadi itu yang namanya balas budi, ucapan terima kasih. Tidak ada Allah membatasi pada waktu saat kita berbuat baik. Innallazina amanu wa amilus salihat, dikatakan amal-amal soleh, baik dengan hukukil adami, berkaitan dengan hak-hak manusia. Contohnya pada waktu saat kita mempunyai kelebihan rezeki, wa mimma razaqnahum yunfikun. Pada waktu saat kita memiliki daripada kelebihan rezeki, kita infakkan kepada orang yang hajat. Di antaranya ya kita tahu fakir miskin, orang-orang yang lemah, anak yatim, dan termasuk janda-janda. Nah kebetulan di antara mereka fakir miskin atau orang yang lemah itu ada orang yang suka zalim sama kita. Itu haknya sama yang enggak zalim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskin haqqah. Cuman kadang-kadang kita bedain kagak? Kita bedain enggak ada. Ya, berikanlah engkau ya sebagian rezekimu kepada orang yang lemah, orang-orang miskin, yang cocok sama kamu, yang senang kamu, yang enggak cocok, yang kesel sama kamu jangan dikasih. Ada enggak hadisnya? Enggak ada. Ini kadang-kadang enggak mengerti. Kalau seandainya kita ada dua ini miskin, orang miskin, yang satu enggak macam-macam kita, alam hati kita baik, yang satu enggak baik, kadang-kadang dia buka zalim kita, itu haknya sama. Kita bantu dia semua duduknya dengan yang sama. Kalau kita bedain, berarti kita enggak ikhlas sama yang ngasih yang satu. Nah, sebab Allah perintahkan wa atizal qurba haqqahu wal miskin haqqah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Dikatakan sedekah itu baik berupa zakat yang wajib atau sunnah, lil fuqara' wal masakin, baik orang-orang fakir dan miskin. Tentunya orang miskin yang gak nyakitin kamu tuh lo kasih, kalau yang nyakitin jangan. Gak ada hadisnya keterangan Al-Quran begitu. Ini kadang-kadang gak ngerti. Loh, kenapa kok kita pada waktu saat kenapa kita menghalangi kebaikan kita untuk menginfakkan? Bagaimana kalau seandainya itu orang miskin atau fakir, kita kesal semua? Mau kemana itu infaknya? Mau kemana? Akhirnya kita nggak bisa ngeluarin zakat, nggak mendapatkan asnaf sunnah. Lah kenapa kita kesal? Lah kita mungkin karena jadi pejabat atau jadi pengusaha, jadi hartawan, suka zalim kepada mereka, jadi mereka nggak suka. Hampir semuanya. Mungkin di antara mereka yang bersabar, ya tidak menampakkan rasa sakit hatinya. Kalau yang nggak sabar, maka dikatakan antara mukmin satu dengan yang lain itu fitnah. Antara mukmin satu dengan yang lain fitnah. Yang kaya fitnahnya orang fakir, yang fakir fitnahnya orang kaya. Yang alim fitnahnya orang jahil, yang jahil orang fitnahnya itu adalah orang alim. Kalau ada orang alim kagak mau ngajar karena alasan mereka itu sedikit orangnya, maka dosa. Nah, nggak boleh menyembunyikan daripada ilmunya. Siapapun mereka mencari ilmu, nggak boleh milih-milih siapa aja. Nggak ada yang dikatakan memberikan suatu kelas memilah-milah. Nah begitu juga bagi mereka yang mencari ilmu, kewajibannya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kita nyari ilmu kepada siapa? Ya kepada siapa saja yang kita pada waktu saat berkewajiban mencari ilmu di situ, sekalipun kepada orang yang jauh dengan kita. Terangkatnya orang mukmin yang kaya derajatnya karena orang fakir, orang miskin terangkatnya derajatnya karena orang kaya. Kenapa tuh orang kaya terangkat derajatnya? Karena dia bersyukur sebagian rezekinya diimpakkan kepada orang fakir. Kenapa orang fakir terangkat derajatnya? Karena sebab orang kaya, karena orang kayanya bakhil. Udah tahu susah dia nggak mau bantuin tapi dia bersabar. Jangankan meminta, nyinggung aja kagak, didiam aja. Duduknya dapat pahala. Lah nggak ketahuan. Lah masya Allah dia fakir sabar kenapa? Tinggal di hutan sendiri, nggak pernah minta, nggak pernah ngemis. Nah, kalau ada orang nggak ngemis tinggal sendiri di hutan,
Nah, itu bukan dikatakan karena dikatakan dia baik, belum tentu. Nanti dilihat pada waktu saat tempat keramaian. Jadi satu dengan yang lainnya saling mengasah, saling memberikan suatu fitnah akan menjadikan kebaikan atau menjadikan keburukan. Maka Rasul SAW menyatakan dalam sabdanya, terbentuknya dikatakan husnul khuluq itu kita dapat menahan hawa nafsu. La syai'a afqalu fil mizan, tidak ada sesuatu yang memberatkan. Kita salat baik fardu dan sunnah, kita puasa baik fardu baik sunnah. Begitu zakat juga yang wajib yang sunnah, pahala ganjarannya itu ada catatannya, termasuk amal sholihat. Dan kalau ditimbang akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Apa yang bisa memberatkan? Sedikit saja daripada itu amal, tapi cukup memberatkan nanti yaumil qiyamah. Tidak ada sesuatu yang paling berat. Memberatkan fil mizanin, kata Nabi SAW, min husnil khuluq, daripada husnul khuluq. Dalam ukuran yang sama, besarnya sama, tapi boleh jadi yang satu harganya mahal, yang satu harganya murah. Kita lihat handphone aja contohnya sama, ada yang murahan, ada yang mahalan. Saya nggak tahu tuh harga handphone, padahal itemnya ini cuma satu, tetap satu. Nah ini kok mulai nih mana? Saya nggak tahu sekarang handphone yang paling merah mereknya apaan? Samsung ya, tuh Samsung. Ini kalau begini, tidak ada sesuatu yang paling mahal daripada handphone kecuali Samsung. Nabi itulah. Ya. Beli dapat satu, beda. Mungkin kalau yang merek yang itu tuh, yang Cina tuh bisa dapat 2 atau 3 ya. Dia atau dia 3, 2 dah. Nah begitu juga kita husnul khuluq. Beratan mana kalau ditimbang nanti dengan sholat kita, dengan puasa kita, husnul khuluq. La syai'a asqalu fil mizani min husnil khuluq. Wa innal abda la yablughu, sungguh seorang hamba akan mencapai dengan husnul khuluqnya itu darajat sahibis salat, akan derajatnya orang yang selalu salat dan berpuasa. Akan sampai akan nandingin ya. Dia salatnya biasa-biasa saja, tapi dia punya andalannya husnul khuluq. Ini salatnya luar biasa, cuman husnul khuluqnya kagak ada. Lah kenapa? Enggak teruji di husnul khuluqnya, kenapa? Di rumah aja enggak kemana-mana, di dalam. Lah orang di dalam aja enggak interaktif, enggak bermasyarakat, itu enggak teruji husnul khuluqnya. Apakah dia orang pemaaf? Apakah dia termasuk orang pemarah? Apakah dia termasuk orang yang baik? Enggak ketahuan. Cuman rajin sholat, siang malam dihabiskan waktunya untuk sholat, untuk puasa. Tapi yang satu ini sholatnya ya biasa-biasa aja, sekedar yang wajib. Sunahnya enggak banyak dibandingkan yang pertama. Tapi husnul khuluq nanti di akhiratnya itu akan nandingin yang husnul khuluq. Darajat sahibis shalah wasiyam. Ya Allah, ini kita sholat pas-pasan, puasa pas-pasan. Lah kenapa? Baru hari pertama tarawih aja kita udah ngitung, tinggal 29 lagi. Sepertinya tarawih puasanya pengen cepat-cepat. Apalagi puasa sunnah. Ya Allah, kita nggak ngerjain. Mungkin kita tadi tidak di akhirat yang menjadikan harapan kita Allah memandangkan rahmat kepada kita dengan sholat, dengan puasa kita, tidak. Akan nampak surah bentuk dari ibadah yang kita kerjakan ini. Jika baik akan jadi baik, baik sholat, puasa dan lain sebagainya. Jika buruk dan buruk. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW berikutnya. Wa kana Nabi SAW ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan. Nanti di yaumil akhirat tidak ada seorang mukmin muslim kecuali mengidam-idamkan, mengharapkan, sangat sungguh-sungguh pengen nanti di akhirat bersama Nabi SAW. Seorang hamba yang sangat dimuliakan, yang sangat tinggi derajatnya. Mungkin kalau kita belum memahami karena selera kita rendah, sebagaimana Sayyidina Habib Ali dalam qasidahnya, ia menyatakan
ma syakani fi jannatin illa likauni hibbihi wa khayyama. Tidak merindukan saya masuk surga ini, enggak gitu pengen. Kalau bahasa kita kurang pengen. Tiba-tiba jadi saya pengen, kenapa? Kecuali karena ada kekasihku di surga, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa likauni hibbihi wa khayyama. Ini Pak Herul tinggal pilih sekarang. Tinggal di satu rumah yang semua super lengkap. Segala fasilitas kesenangan, makanan, minum, tempat tidur, dan semuanya hiburan. Cuman sendiri. Atau di satu rumah yang biasa-biasa saja. Tapi ada orang yang kita cintai, baik istri. Mau yang pilih yang mana? Buat apa artinya kita di istana cuman sendirian. Semua mau makan, minum bebas, cuman sendiri. Di surga juga begitu. Semua senikmatannya kita tahu. Wa fawakiha atroba wa kasan dihaqa. Banyak nikmat yang disediakan. Cuma kalau sendiri, para solehin itu mengidamkan nanti pengen dekat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalah artinya saya di surga kalau tidak bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang kita pergi suatu tempat karena ada orang yang dekat sama kita pergi. Kalau enggak, kita enggak greget. Kenapa kita tidak berada di suatu tempat yang sang kekasih kita itu tidak pernah meninggalkan kita? Bertemanlah engkau, yang teman kau akan setia, baik waktu saat kesendirian. Dia akan menemanimu waktu saat kesendirian dan waktu saat sesama yang lainnya. Dia akan menemani engkau waktu saat hidup dan waktu saat mati. Dia adalah huwa maulaka wa rabbuk. Dia adalah Tuhanmu. Nah inilah kita ruginya kalau hanya kita lebih utama. Kenapa kita tidak memprioritaskan semuanya itu? Termasuk nanti ya, Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan di akhirat di surga kepada orang mukmin suatu nikmat yang paling besar, yaitu nazrah ila wajhikal karim. Allahumma rzuqna nazra li wajhikal karim. Memang kita termasuk enggak berusaha pikir sampai ke sana, udah terhalang terhijab dengan kesenangan dunia, udah lagi nggak ada lain, seakan-akan itu segalanya. Di luar sana banyak, lebih banyak lagi. Ndak bedanya pada waktu saat Qarun. Wa haraja Qarunu fi zinatihi. Pada waktu saat Qarun keluar dengan membawa semua perlengkapan daripada harta kekayaannya bersama para pengawalnya. Dengan kendaraan kuda, dengan kendaraan-kendaraan yang dihiasi, dengan hiasan-hiasan yang mahal dan istimewa, mereka keluarkan. Maka pada waktu saat itu orang sangat terpesona. Sekelompok mereka dikatakan, maka ada dua kontroversi. Yang pertama, ya Allah, berikanlah kami nasib sebagaimana Qarun. Sesungguhnya engkau telah berikan sesuatu yang banyak. Saya juga pengen kayak Qarun. Mau apa aja urusan dunia tinggal nunjuk. Kendaraan bagus tinggal nunjuk, rumah bagus tinggal nunjuk, istri yang cantik tinggal nunjuk. Insya Allah terlaksana. Saya pengen kayak Qarun. Maka kata orang mukmin, wailakum sawabullahi khairin inda rabbikum. Celaka kalian. Sesungguhnya pahala ganjaran yang Allah siapkan nanti di akhirat jauh. Ini cuma Allah perlihatkan sedikit sekelumit ya, keindahan. Tapi jangan melupakan, cuma Allah nampakkan di akhirat itu lebih dari itu. Ini nanti kalau segini aja kalau tertarik, seharusnya orang jadi ibrah. Kalau sesuatu kita melihat yang mempesona di dunia ini, yang saya kita pengen, abaikan itu semuanya. Ada sesuatu kenikmatan kagak sempurna yang namanya kenikmatan dunia. Kalau kenikmatannya itu dengan angka 10, mungkin kita akan nikmati 1, resikonya 9. Istri kita pakai perhiasan yang mahal dengan jumlah bobot itu yang besar, misalnya 30-40 gram sampai 100 gram. Sama pakai perhiasan palsu, resikonya dari mana? Ya, yang mahal itu resikonya mahal, bisa nyawa taruhannya. Itu akan dilirik oleh orang yang penjahat. Maka kalau ada orang yang berbuat jahat, orang iri, orang hasud sama kita, jangan salahkan orang, salahkan diri kita sendiri. Kullu si nikmatin mahsud.
Urusan yang namanya kesenangan dunia pasti akan dihasut, mau nggak mau. Kalau kita nggak mau dihasut, jangan punya dunia, insya Allah nggak dihasut. Berapa banyak orang yang kompetisi untuk menjadi pejabat suatu pejabat, baik lingkungan daerah, kuasa dan lain dunia, itu pasti mereka akan dihasut. Begitu juga yang lainnya. Tapi kalau kesenangan akhirat nanti tidak ada. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita, maukah kalian dekat denganku? Siapakah kalian yang paling dekat denganku nanti yaumil qiyamah? Wa aqrabukum minni, majlisan tempat tinggalnya, duduknya, yaitu yaumil qiyamah ahsanukum khuluqan. Yang paling bagus di antara kalian itu akhlaknya. Sekali lagi saya ingatkan, kalau kita udah masuk waktu sholat, diingatkan sama teman kita belum sholat, ayo silakan sholat. Kita sholat, langsung kita kerjain. Kenapa? Kita paham caranya sholat, baik rukun syaratnya dan caranya sholat. Kalau ente pengen mulia, nanti di akhirat, hendaklah ente harus husnul khuluq, bagus budi pekertinya. Budi pekerti itu bagus yang gimana? Kalau sholat kita udah tahu caranya, husnul khuluq itu yang mana? Ini yang kadang-kadang kita nggak usahakan cari. Saya pengen punya husnul khuluq, saya pengen ngelakuin husnul khuluq. Kalau sholat saya sudah tahu sholat, kalau puasa saya sudah tahu puasa. Husnul khuluq, baru namanya aja kita dengar. Kita tahu itu merupakan bagian yang paling mulia nanti di akhirat, yang sebab mendekatkan kita. Tapi kita nggak berbicara. Salah satunya, nggak semuanya saya ingatkan, yaitu mulai melalui makareh, mulai as-sabru indal makareh. Ini peluang yang paling besar adalah as-sabru indal makareh. Dikatakan kasratut turuq ilallah, sungguh sangat banyak jalan untuk menuju Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyatakan, ma takarraba alayyal mutakarribuna bimisli ada'i maftarabtuhu wala yazalul abdi yatakarrabu bin nawafil hatta uhibbah. Kita takarub baik dengan mengerjakan yang wajib-wajib. Kita sempurnakan, kita baguskan, itu ada poinnya, tambah dekat dengan Allah. Kita bolong, kita tinggalin tuh mulai renggang lagi. Dan disempurnakan, ditambahkan selalu dengan sunnah-sunnah. Nanti akhirnya puncaknya, klimaknya, kalau sudah istiqomah, sudah benar-benar sampai apa yang Allah maksud dari tingkat ibadah yang wajibnya, dan memperbanyak ibadah sunatnya, sehingga Allah mencintai itu hamba. Maka Allah jadikan pendengarannya adalah pendengaran Allah, Allah jadikan penglihatan dan penglihatan Allah, tangan dan kakinya, langkahnya itu adalah langkah Allah Subhanahu wa taala. Kuntu sam'ahu allazi yasma'u biha, wa kuntu basarahu allazi yubsiru biha, wa rijlahu allazi yamshi biha. Nah, salah satunya melalui apa? Yaitu husnul khuluq. Nah, baru. Dan kita nggak bakalan dapetin apa yang menjadikan itu angan-angan tanpa kita punya amal, tanpa kita mujahadah. Nanti kita akan dapat apa yang kita kerjakan. Nah, sebetulnya juga yang lainnya banyak amal-amal batiniyah yang kita dengar, ya, sabar, tawakal, dikatakan tawadhu, ikhlas, baru dengar nama-namanya aja. Kalau ibadah zahiriyah kita udah tahu, yang kita pelajarin syarat dan rukunnya, prakteknya juga kita kerjain. Ibadah dibagi dua, ada zahiriyah, ada batiniyah. Yang zahiriyah contohnya itu sholat, puasa, zakat, haji. Kalau batiniyah yang paling utama itu adalah iman, ya, terutama iman. Kalau yang paling buruk daripada itu perbuatan dosa batin itu adalah asyirku, termasuk juga ikhlas, sabar, tawakal, tawadhu. Itu enggak kelihatan. Orang ikhlas enggak kelihatan. Lah kalau kelihatan disebut saya ikhlas, ikhlas ya belum tentu dia ikhlas. Contohnya kita ditilang sama polisi, ya. Lah kita daripada ini masalah nanti ngambil itu surat tilang SNK kita, lebih baik kita kasih 50.000.
kena pasal 50. Setelah selesai kan dibilang ikhlas kagak? Kita bilang apa? Ikhlas kagak kata polisi? Kita bilang ikhlas. Bener toh? Enggak. Ndongkol. Cuman mulut doang. Bukan lisan, bukan amalan lisan itu. Ya Allah. Itu aparatnya juga untuk membenarkan supaya hari rezekinya itu halal. Ya, dipaksakan itu yang ngasih juga untuk menghalalkan, untuk mengikhlaskan. Ikhlas nih, padahal dia tahu kagak ikhlas. Ikhlas nih, ikhlas. Jadi yang ngomong ya dua-duanya itu sama. Ya, aparat memaksakan daripada oknum yang kena ketangkep itu ngeluarin tuh duit pasal 50, pasal 100. Dia takut juga ini. Ya, kalau dia kagak ikhlas, ngomong aja tuh, ikhlas kagak? Ikhlas. Ya, yang ngomong maksain itu ikhlas emang udah tahu kagak ikhlas karena ketakutan dibilang ikhlas kagak. Ya, dia yang jawab kalau kita bilang kagak ikhlas nanti suratnya ditilang lagi. Bilang lebih baik ikhlas. Enggak kelihatan karena ini termasuk ibadah batiniah. Maka kita sudah dapat poin kalau kita catat, kita tulis yang pelajaran yang lalu itu kita udah mulai meliris, mulai kita menata, mulai kita bentuk diri kita. Tiap hari ada kesempatan pasti kita. Lah sebab yang namanya tiap hari selama kita hidup ini pasti kita berbenturan, nemuin yang enak sama yang gak enak. Kebentuknya itu akhlak yang lagi nggak enak, kita diam tenang aja, nggak merasa risih. Ini kan aneh, kalau giliran lagi enak manis, aduh enak banget manis, kalau bilang pahit, aduh pahit. Enak teriak, nggak enak teriak, kan aneh. Enak teriak, nggak enak teriak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita ini mendapatkan nasib mempunyai akhlakul karimah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah ya, nanti sebagai penutup waqala Ibnul Mubarak husnul khuluq basul wajhi. Salah satu husnul khuluq ini enggak pernah marah sama orang itu, enggak kelihatan nampak kesal, cemberut. Basul khuluq, baik orang yang dia sukai sama yang kagak. Kalau yang kita senengin itu enak, biasa sama orang yang enggak kita senengin. Saya ketemu seorang soleh, inisialnya saya enggak sebutin. Orang itu nggak ngerti sama saya. Saya sama siapa aja tuh kalau ketemu, ya ini waktu syukuran, dia mau senang sama saya, kesal sama yang nggak kesal, saya nggak ada bedanya. Jadi orang nggak tahu, merasa tuh orang deket sama Sanu, ngaku deket dengan saya, ngaku nggak deket dengan saya. Lah bagaimana kagak? Karena diperlakukan semuanya senang. Jadi jamaahnya kagak ngerti dia senang apa kagak. Itu kalau orang yang saleh begitu. Jadi kita nggak ketahuan dia senang sama kita apa kagak. Karena namanya diperlakukan orang yang senang sama yang nggak senang sama. Jadi nggak ketahuan. Hebatnya. Kalau kita kan ketahuan yang kita senang sama yang kita senang kelihatan. Kita belum berakhlak, mereka berakhlak. Kalau sudah mampu orang yang senang sama kita yang nggak senang kita perlakukan sama, baru berakhlak. Basul wajhi. Itu Abdul Mubarak, yaitu bazul ma'ruf, selalu berbuat baik, kaful azab, tidak nyakitin tuh orang. Wa qala Imam Ghazali naf'allahu ta'ala husnul khuluq haibatur rasihatun fi nafsi tasduru anha af'alul jamilah bisulati. Melakukan kebaikan dengan cara mudah dan tidak ada beban, menikmati semua kebaikan itu adalah merupakan akhlak. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.